سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 14 اضلاع میں پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین کو مسترد کر دیا۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کے 788 امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا بلا مقابلہ منتخب ہونے والے چیئرمین، وائس چیئرمین، ممبران ضلع کونسل اور جنرل کونسلرز کو مبارکباد۔ امیدواران کا بلا مقابلہ منتخب ہونا عوام کی جیت ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سوات کے حلقہ 7 میں ضمنی انتخاب پر پولنگ جاری۔ حلقے میں 1,83,000 سے زائد ووٹرز، 124 پولنگ سٹیشنز میں سے 27 حساس ترین قرار۔ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار حسین احمد خان اور پی ٹی آئی کے حاجی فضل مولا کے درمیان مقابلہ۔ یہ نشست وقار احمد خان کی وفات سے خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے استعمال ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ سسٹم ختم۔ سبسڈائزڈ اشیاء کی خریداری کے لیے اصل شناختی کارڈ کاؤنٹر پر دکھانا ہوگا۔ فوٹو کاپی کی شرط بھی ختم۔ خریداری کے بعد کسٹمر کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر تصدیقی ایس ایم ایس موصول ہوگا۔ حکومت کم آمدن افراد کو ضروری اشیاء کی خریداری پر ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 300، گھی پر 250، چاول پر 45، دالوں پر 20 اور چینی پر 15 روپے فی کلو تک کا ریلیف۔ مقصد ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر عوام کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو اپنانا ہوگا۔ ترقی پذیر ملکوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان اگلے سال دولت مشترکہ کے امور نوجوانان کی وزارتی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا روانڈا میں دولت مشترکہ سربراہ اجلاس سے ورچوئل خطاب۔ عمران خان کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ملک کو معاشی بحران میں دھکیلنے کی ذمہ داری نیب نیازی گٹھ جوڑ پر عائد ہوتی ہے۔ آزاد اور خود مختار پارلیمان میں بحث کے بعد نیب ترامیم منظور کی گئیں۔ موجودہ حکومت نے ترامیم کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کو روکا۔ عدالت میں نیب ترامیم کا بھرپور دفاع کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، کار ڈیلرز، ریسٹورانٹس اور سیلونز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا اعلان۔ دکانداروں اور جیولرز کو ٹیکس دائرہ کار میں لانے کے لیے ایسوسی ایشن سے بات ہوئی ہے۔ توسیع زور زبردستی سے نہیں، مشاورت سے کی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ مقبوضہ کشمیر میں امرناتھ یاترا سے قبل پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ۔ علاقے میں اضافی نفری تعینات، پکڑ دھکڑ اور گھر گھر تلاشی روز کا معمول۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بڑگام میں 3 نوجوان گرفتار۔ عالمی برادری انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے تدارک کا عالمی دن۔ نشہ انسان کی زندگی، ذہنی اور جسمانی صحت اور معاشرتی تباہی کا باعث۔ منشیات کی لعنت پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت۔ صدر ڈاکٹر عارف الفی کی اے جی سی کو تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال روکنے کے لیے سخت پالیسی نافذ کرنے کی ہدایت۔ افغانستان کا بدترین زلزلے کے بعد بین الاقوامی حکومتوں سے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ۔ افغان عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیں، پابندیاں ہٹائی جائیں اور منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ ترجمان وزارت خارجہ عبدالقہار بلخی۔ رواں ہفتے افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے سے 10,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا تھا۔ بنگلہ دیش میں سیلاب سے تباہ کاریاں، امدادی کارروائیوں کے لیے فوج طلب۔ سیلاب کے باعث 30 لاکھ بچے پینے کے صاف پانی سے محروم۔ پانی کی فراہمی کے لیے $25 لاکھ کی فوری امداد کی ضرورت، یونیسیف۔ ایران اپنے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں سے مذاکرات بحال کرنے کے لیے رضامند۔
آنے والے دنوں میں تعطل ختم کر کے بات چیت دوبارہ شروع ہونے کا امکان، مسائل اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ کی یورپی یونین خارجہ پالیسی کے چیف کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ روس کا بیلاروس کو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والی میزائل دینے کا اعلان کہ بیلاروس فضائیہ کو جوہری ہتھیار لے جانے کے قابل بنائیں گے۔ میزائل 500 کلومیٹر تک ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ دورہ سری لنکا کی تیاریاں، قومی ٹیم کا 7 روزہ تربیتی کیمپ راولپنڈی میں شروع۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے گال، دوسرا 24 جولائی سے کولمبو میں ہوگا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ 6 جولائی کو سری لنکا روانہ ہوگا۔ عالمی نمبر 6 یونان کے اسٹیفانوس سیسیپاس کا گراس کورٹ پر پہلا ٹائٹل۔ میلورکا انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں ہوم فیورٹ روبرٹو بوٹسٹا آگٹ کو ہرا کر اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ایسٹ پوائنٹ ٹینس ٹورنامنٹ امریکہ کے ٹیلر فورٹس کے نام رہا۔ فورٹس نے فائنل میں ہم وطن میکسائن ٹریسی کو شکست دی۔ نیدرلینڈ میں موٹو گراں پری اٹلی کے فرانچسکو بانیایا کا آسن سرکٹ پر آل ٹائم لیپ ریکارڈ۔ بانیایا نے مقررہ فاصلہ 1 منٹ اور 31.506 سیکنڈز میں طے کر کے سیزن میں دوسری مرتبہ پول پوزیشن حاصل کر لی۔ ورلڈ چیمپئن فرانس کے فابیو کوارٹر اور دوسرے اور اسپین کے جارج مارٹن تیسرے نمبر پر رہے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جاری ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی عالمی نمائش اختتام پذیر۔ نمائش میں یورپی خریداروں کی پاکستانی مصنوعات میں اظہار دلچسپی۔ عالمی ٹیکسٹائل میلے میں شرکت سے ملنے والی برآمدی طلب سے قومی برآمدات، خاص طور پر ٹیکسٹائل کی برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج صوبہ سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے، جہاں پہلے مرحلے میں 14 اضلاع میں اس وقت پولنگ جاری ہے۔ سندھ کے اضلاع گھوٹکی، سکھر، خیرپور، جیکب آباد، کشمور، قمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ، شکارپور، نوشہر و فیروز، شہید بے نظیر آباد، سانگھڑ، میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں پولنگ جاری ہے۔ یہ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی تعطل جاری رہے گی۔ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یونین کونسل میں چیئرمین اور وائس چیئرمین مشترکہ امیدوار کے لیے براہ راست انتخاب ہوگا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتظامات انتہائی سخت ہیں۔ پولنگ کے دوران انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر پارٹی، پبلک آفس ہولڈرز اور امیدواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 788 امیدوار بغیر مقابلے کے منتخب ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی میڈیا سیل نے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے چیئرمین، وائس چیئرمین، ضلع کونسل ممبران اور جنرل کونسلرز کو مبارکباد دی ہے۔ جیکب آباد سے 114، کشمور سے 103، شکارپور سے 42، لاڑکانہ سے 13، قمبر شہداد کوٹ سے 67، گھوٹکی سے 35، سکھر سے 28، خیرپور سے 63، نوشہر و فیروز سے 59، شہید بے نظیر آباد سے 132، سانگڑ سے 67، میرپور خاص سے 70، عمرکوٹ سے 71 اور تھرپارکر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں پہلے مرحلے میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے جیالے امیدواروں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آج گھروں سے باہر نکلیں اور پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ سندھ کے لیے ووٹ کاسٹ کریں۔ ہمارے حریف مسلسل شکست کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں اور تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تاہم میں اپنے تمام حامیوں کو پرامن رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تمام اضلاع میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ یونین کونسل، یونین کمیٹی میں چیئرمین اور وائس چیئرمین مشترکہ امیدوار کے لیے براہ راست انتخاب ہوگا۔
इस वक्त हमारे नुमाइंदे शराज अली डाहरी मीरपुर खास में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शराज, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मीरपुर खास में? की तरह सिंध में जो पहले मरहले के बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उनमें जिस तरह नवाब शाह, सक्खर, लाड़काना डिवीज़न के तमाम अज़ला में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसी तरह मीरपुर खास की जो डिवीज़न है उसमें भी थरपारकर, उमरकोट, नौकोट, डिगड़ी और ये इलाके हैं जहाँ पे इंतखाबी अमल जो है सुबह 8 बजे से जारी है और बग़ैर किसी तातुल के जो है शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पे मर्द और ख़वातीन जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ कि इंतज़ामात भी जो हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से पुरअमन तरीके से जो है इंतखाबात हो रहे हैं। लोगों का हमें जोश व खरोश नज़र आ रहा है। जितनी भी पोलिंग स्टेशन हैं मीरपुर खास की, जो है डिगड़ी की, नौकोट की, थरपारकर की, उमरकोट की, नज़दीकी जितने भी हैं वहाँ पे पुरअमन तौर पे जो है वो इलेक्शन जारी है और सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमर जो है वो शुरू हुआ था, जो बिना वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और कहीं से भी कोई इतला इस तरह की मौसूल नहीं हुई जहाँ पे जो है वोटिंग का अमल रुका हो या कोई जो है वाक़या पेश आया हो। तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद ख़वातीन की हो, मर्द हों, वो जो हैं शरीक हो रहे हैं इस इंतखाबी अमल में और जो है वोटिंग के अमल में शामिल होकर जो है अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। निचली सतह पे इक़्तिदार मुंतकली का, बलदियाती इंतखाबात का जो है एक जनरल इलेक्शंस के मुकाबले में एक डिफरेंट तरीक़ेकार होता है। तो ज़्यादातर जो उसमें उम्मीदवार हैं पहले से भी मुंतखब हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी जो है मैदान में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन इलाकों में जो है मीरपुर खास और इन तमाम डिवीजन्स में जो हैं ज़्यादा बरतरी हासिल है। वहाँ ज़्यादातर जो उनके उम्मीदवार हैं वो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जबकि JUI और GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जो दीगर जमातें हैं वो तमाम इस इंतखाबी अमल में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और बराह रास्त जो है वो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बाकी काउंसलर्स जो हैं उनको मुंतखब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं बात बताऊँ कि इलेक्शन सेल जो है वो कायम किए गए हैं, मॉनिटरिंग सेल्स कायम किए गए हैं कराची और इस्लामाबाद में खुसूसन, जिनको मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम ज़िले इंतज़ामिया ने जो है वो सख्त इंतज़ामात किए हैं खुसूसी सिक्योरिटी के हवाले से। पुलिस के एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं पोलिंग स्टेशंस के अंदर, जबकि रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद हैं। जबकि पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं उनको भी स्टैंड बाय किया गया है। लेकिन अभी तक जो मजमूई सूरत हाल है, ख्वाह वो थरपारकर की हो, उमरकोट की हो, नवाब शाह की हो, लाड़काना, सक्खर से जहाँ भी जिन इलाकों में पोलिंग हो रही है वहाँ पे बिला तातुल जो है पोलिंग का अमल जारी है और पुरअमन तरीके से लोग अपना कास्ट वोट कर रहे हैं। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और आप मेरे कब में ये देख रहे होंगे कि जो ये बिल्कुल ये इंतखाबी अमला जो है वो पुरअमन तरीके से लोग आ रहे हैं, बाहर से अपना वोट रजिस्टर्ड है उसको चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद जो है पोलिंग का अमला उन्हें गाइड कर रहा है और फिर वोट कास्ट किया जा रहा है। तो मजमूई सूरत हाल जो है वो बेहतरीन है यहाँ पे तमाम अज़ला में और ख़ुसूसन मीरपुर खास में भी जो है अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं, जिसमें कोई जो है मामला जो है तमाम जो जितने भी वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शराज आपका। मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन है, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं तमाम अज़ला में। सिंध के 14 अज़ला में इस वक्त इलेक्शन का अमल जारी है। शहीद बेनज़ीराबाद, नवाब शाह में भी वोटिंग का अमल जारी है। नवाब शाह की वाबड़ा कॉलोनी पोलिंग स्टेशन पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी का भी वोट दर्ज है। इसी पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे अयाज डाहरी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अयाज, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध में 14 अज़ला में इलेक्शन का जो वोट कास्टिंग वो अमल जारी है। हम नवाब शाह में जरदारी के कुछ ही कदम पर मौजूद हैं। LBOD वाबड़ा कॉलोनी की पोलिंग स्टेशन है जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी का भी यहाँ वोट जो है वो दाखिल है। यहाँ अमल जारी। हमारे साथ प्रेजाइडिंग ऑफिसर मौजूद हैं और उनके साथ जिन्होंने या एक लेडी है जिन्होंने वोट कास्ट किया है, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम फरहाना नाज सिद्दीकी है और मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ LBOD कॉलोनी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में। हमारे पास बिल्कुल 7:50 में हमने तमाम बैलेट बॉक्सेस को सील कर दिया था एजेंट्स की मौजूदगी में और पूरे 8 बजे हमारे पास पहला वोट कास्ट हुआ और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 5 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं।
तमाम अमला अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहा है। एजेंट भी हमारे पास अपने तरीके पर काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास किसी भी किस्म का फ़िलहाल कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। जी मैं यहाँ पर वोट डालने आई हूँ और यहाँ का माहौल भी सही है, हर चीज़ में बेहतरीन है। जी, आपने प्रेसिडेंट ऑफिसर और जिस खातून ने वोट दिया है उनकी आपने बातें सुन, का कहना है कि अमल जारी है और उन्होंने अपने वोटों की तादाद बताई है। उनका कोई भी यहाँ ऐसा मामला नहीं हो रहा है जिनको लोगों को या जो आवाम आ रही है वोट देने, औरतें और मर्द, उनको कोई मुश्किल का सामना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अयाज हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौलत मुश्तरका मुल्कों को पायदार तरक्की के लिए नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ डिजिटलाइजेशन को अपनाना होगा। ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हल्के PK 708 में, जहां ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। वोट डालने का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस हल्के में PTI के उम्मीदवार फजल मोला और PTM के हुसैन अहमद खान के दरमियान मुकाबला है, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 1,83,308 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,02,088, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 81,220 है। कुल 124 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनके अंदर 308 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। ये नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वक़ार खान की वफ़ात से खाली हुई थी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए असली शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई है। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल हो जाएगा। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन का कहना है कि असल मुस्तहकीन तक वफाकी हुकूमत की सब्सिडी शफाफ अंदाज से मुंतकिल करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाहौर और इस्लामाबाद के हर सुपर मार्केट स्टोर और मिनी मार्केट पर PSO काउंटर्स की तादाद बतदरीज बढ़ा रहे हैं। तमाम जोनल मैनेजर्स को यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए वाटर कूलर, टेंट, कुर्सियां और पंखे की फराहमी के लिए पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और ICT से रब्ता करने की भी ताकीद कर दी गई है। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर वफाकी हुकूमत की सब्सिडी के तहत 1500 से ज़ायद मयारी अशिया आम मार्केट की निस्बत कम नरखों पर दस्तयाब हैं। मुल्क भर की तरह पीर महल में भी कम आमदनी वाले अफराद को महंगाई में रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले पर 300 रुपये, घी पर 250, चावल पर 45 और दालों पर 20 रुपये और चीनी पर 15 रुपये फी किलो तक का रिलीफ दिया जा रहा है। तफसील आपको बताएंगे मोहम्मद नौमान चौधरी। कम आमदनी वाले अफराद को महंगाई में रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम पीर महल के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दाल, घी, चीनी और चावल में बराह रास्त सब्सिडी देकर आम मार्केट की निस्बत जो है वो कम कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। घी, चीनी सिर्फ ये नहीं है, चाय, साबुन, सर्फ इन्हें तो भी काफ़ी यानी कि राहत है। रिलीफ पैकेज के तहत आटे के थैले की कीमत 1100 से कम करके 800 रुपए, चीनी 85 रुपए से 70 रुपए और चावल जो है 45 रुपए राहत के साथ 155 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि घी की कीमत आम मार्केट में 550 रुपए है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी जो चीज़ें उनके ऊपर सब्सिडी दी गई है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। यूटिलिटी स्टोर से सामान बहुत अच्छा मिल रहा है, हर चीज़ मौजूद है, ते दूसरा अपने चीनी ते के हर चीज़ लग रही है, हर चीज़ जी मिल रही है। सवेर की काफ़ी रश है, वैसे तो सवेर की हर चीज़ मिल ही जाती है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आवाम को खाने पीने की सस्ती चीज़ें फराहम करने में कोशा है। कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे अवाम को रिलीफ मिला है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौलत मुश्तरका मुल्कों को पायदार तरक्की के लिए नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ डिजिटलाइजेशन को अपनाना होगा। उन्होंने ये बात रवांडा में कॉमनवेल्थ सरबराह इजलास से वर्चुअल खिताब में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की देनी होगी। The future of our nations, I appreciate the impact such multilateral forums can create to implement our shared values and principles as per the Commonwealth Charter. More than 60% of the total population of Commonwealth countries comprises of youth, which holds
the future of our world in its hands. Further, with the increased role of technology and use of digital medium, we have come to realize that digital transformation is the key to achieve innovative, inclusive and sustainable growth. वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान को झूठ का पुलंदा करार देते हुए कहा है नैब कानून में तमाम तरामीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। चेयरमैन नैब के सवाबदीदी इख्तियारात को कानून और शरीयत के दायरे में लाया गया है। अपने बयान में वज़ीर कानून ने कहा कि मुल्क को माशी बहरान में धकेलने की जिम्मेदारी इमरान खान और उनके नैब के साथ गठजोड़ पर आयद होती है। मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है ताकि वो नैब की ब्लैकमेलिंग के बगैर मुल्क की खिदमत कर सकें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नैब कानून में 80% तरामीम वो हैं जो इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थीं। मौजूदा हुकूमत ने इन तरामीम को पार्लियामेंट के जरिए एक्ट की शक्ल दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मामले पर अदालत से रुजू कर चुके हैं, लिहाजा सियासी बयानबाजी से इज्तनाब करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। हम तमाम तरामीम का मुकम्मल दिफा करेंगे। वज़ीर कानून ने यह भी कहा कि अदालती फैसलों की रोशनी में आज़ाद और खुद मुख्तार पार्लियामान में बहस के बाद नैब तरामीम मंजूर की गई हैं। इन तरामीम में अदालत को जमानत का हक देना, सजा के बाद जमानत का इख्तियार होना, रिटायर्ड जजों को जज तैनात न करना और चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार वज़ा करना शामिल है। वज़ीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने लिखा है कि नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस में कहा था कि मुझे तकलीफ से ये कहना पड़ता है कि इन क़वानीन का गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तरामीम के जरिए कानून के गलत इस्तेमाल को रोक दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि नए माली साल के वफाकी बजट में लाखों दुकानों को टैक्स नेट में लाया गया है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ज्वेलर्स के साथ प्रोफेशनल्स को भी टैक्स दायराकार में लाया जाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस मामले पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स के दायरे कार में लाने के लिए एसोसिएशन से बातचीत की है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डोज़र, हाउसिंग सोसाइटीज़, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को टैक्स के दायरा कार में लाएंगे। उन्होंने कहा टैक्स की बुनियाद और दायरा कार में तौसीह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि मशावरत से की जाएगी। और हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया महसूलात होते हैं जो टैक्स की सूरत में वसूल किए जाते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में आम शहरी से लेकर सरबराह हुकूमत तक कोई भी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं और टैक्स चोरी संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान में GDP के तनासुब से टैक्स वसूली की शरह 8.5% है, जिसमें इजाफे के इक़दाम जारी हैं। तफसील आपको बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। हुकूमत को अपने रोज़मर्रा मामलात चलाने के अलावा तरक्याती मनसूबों के लिए माली वसाइल की ज़रूरत होती है जो टैक्सों से हासिल किए जाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में टैक्स वसूली की शरह उभरती हुई मीशतों के मुकाबले में कम है। FBR का रवां माली साल का टैक्स वसूली का हदफ 6,100 अरब रुपए है, जिसे बढ़ाकर आइंदा माली साल 7,470 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स पर तवज्जो देते हुए अमीरों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया गया है। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े और हम थोड़ा बजट डेफिसिट कम कर सकें। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों के ऊपर 40,000 रुपया फिक्स्ड इनकम और सेल टैक्स लगा दिया है और ताकि जितनी भी दुकानें, छोटी सोने की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें, 300 स्क्वायर फीट से या उससे कम की दुकानों को फिक्स टैक्स कर देंगे। जो सोना बेचते हैं दुकानों को और उसके ऊपर 4% विदहोल्डिंग टैक्स था उसको भी हमने कम कर 1% कर दिया है। जो बिल्डर्स होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, कार डीलर्स होते हैं, इनके लिए भी हम एक नई खुसूसी स्कीम लेके आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए ताकि हम इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दें। मजबूत मीशत का इन्हिसार टैक्स वसूली के जामे और मौसर निज़ाम पर होता है क्योंकि हुकूमत इन वसाइल को ही मुल्की तामीर और तरक्की और अवाम को सहूलतों की फराहमी पर खर्च करती है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में जारी टेक्सटाइल की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है। नुमाइश में यूरोपीय खरीदारों ने पाकिस्तानी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। आलमी टेक्सटाइल मेले में शिरकत से मिलने वाले बरामदी ऑर्डर से कौमी बरामदात खास तौर पर टेक्सटाइल के बरामदात के फरोग में मदद मिलेगी। तफसील बता रहे हैं जर्मनी से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद खोकर। जापान, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, रूस, अफ्रीका समेत लातीनी अमेरिका के खरीदारों ने पाकिस्तानी तौलिया,
किचन वेयर बेड शीट्स मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश में शरीक पाकिस्तानी कंपनियों के मुताबिक नुमाइश से पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने और नए खरीदारों तक रसाई में भरपूर मदद मिलेगी। हाइम टेक्सटाइल जो है वो सबसे अहम फेयर है। हमारा पूरे साल का जो ऑर्डर बुकिंग होती है वो यहाँ पर होती है। जो नए बायर्स होते हैं वो हमें यहाँ मिलते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है हमें। हमारी मार्केट काफ़ी ग्रो हुई है टेंट्स वाले उसमें। Being in Pakistan, but we believe it could be an interesting business opportunity for us. उम्मीदें जो लेकर आए तो ज़्यादा ही हमें जो है ना रिजल्ट्स मिले हैं जी। पाकिस्तानी कौंसल खाना फ्रैंकफर्ट के हेड ऑफ चांसरी शफात कलीम खटक ने कौमी पवेलियन का दौरा किया। कंटेक्स जो इन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं वो इनके बिजनेसेस में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में बड़े मददगार साबित होंगे। जर्मनी फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का मरकज़ है। इस नुमाइश के ज़रिए पाकिस्तानी कंपनियों को यूरोप के जदीद रुझानात, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से आगाही मिलेगी, जो पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने में मावन साबित होगी। 4 रोज़ से जारी इस आलमी नुमाइश में दुनिया भर से 63 मुल्कों के साथ 50,000 से ज़्यादा अफराद ने फ्रैंकफर्ट में मेले का रुख किया। शबीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच कामयाबी के मुसलसल 11 साल पूरे कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच आपको न सिर्फ मकामी, सियासी, तिजारती, खेलों की खबरों से आगाह रखता है बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें भी तरजीही बुनियादों पर छापता है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी सब्सक्राइब करवाएं, जबकि दौरे जदीद के ऐन तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप मेट्रो वॉच को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत इसकी वेबसाइट www.metrowatch.com.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह करना है, ताकि कारीन करें हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी, करप्शन करने वाले कानून की गिरफ्त में जरूर आएंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सरदार अयाज सादिक ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल हमारी क़यादत के साथ नाइंसाफ़ी की गई। इमरान खान दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर आएँ। इमरान खान, तुमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं। गद्दारी की बात करते हो, तुम आज़ादी की बात करते हो, पहले अपनी औलाद को तो आज़ाद कर लो जो पाकिस्तान से बाहर बैठी है। तुम अपने दोनों बेटों को पाकिस्तान ले आओ, तुम उनको वहाँ परवरिश करा रहे हो, इसका भी जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान है, तुम अपने आप को देखो। जमीयतुल इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात के बाद सियासी कुव्वतों का एक जगह इकट्ठा होना ज़रूरी था। मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में हकीम मिल्लत सेमिनार में साबिक मेंबर कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल हकीम मरहूम की समान हयात पर लिखी गई किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब की तफसील बताएंगे अली गुल। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को मुश्किलात में डाला। उन्होंने कहा कि पूरी कौम सिर्फ आइन पर मुत्तहिद हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने बैरूनी एजेंडे पर काम करते हुए मुल्क की मईशत को मुश्किलात में डाला। किसी बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत उनका मिशन लेकर अगर इक़्तिदार तक किसी ने रसाई हासिल की है, बैनुल अक़वामी लॉबीज और अंदर की कुव्वतें इस्तेमाल हुई हैं, तो ये यही हुकूमत थी कि जिसने पाकिस्तान के खात्मे को अपना एजेंडा बनाया। सो आज निशाने पर क्या है? निशाने पर आपका आइन है,
पाकिस्तान के लिए हमारी हिकमत अमली ये होगी कि हम अगर अपने वतन में कोई खामी और कमजोरी देखते हैं उसकी इस्लाह के लिए तवानाइयाँ हम सर्फ करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत नाजायज और धांधली के जरिए आई थी। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर नाअहल हुकूमत का खात्मा किया, वरना आज मुल्क दिवालिया हो चुका होता। सब के सब हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए ताकि मुल्क को बगावतों से बचाया जा सके। ऐसी क़यादत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जिसका हदफ चीन की तिजारती रास्ते को रोकना था। और अगर मज़ीद, मैं सालों की बात नहीं कहता, चंद महीने भी मज़ीद ये हुकूमत बरकरार रहती तो शायद आज आप मुल्क को दुआ खैर कह रहे होते। सेमिनार से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक, अपोजिशन लीडर केपी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नवाज रजा ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान गमरुज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान को कानून के दायरे में रहकर जलसे जुलूस और रैलियां करने का मुकम्मल हक हासिल है। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से बात करते हुए कमरुज़मान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। इमरान खान पार्लियामेंट में आकर कानून साजी और आगे बढ़ने के मशावरती अमल का हिस्सा बने। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि IMF के पास ना जाने की सूरत में मुल्क डिफॉल्ट हो जाने का खदशा था। बहुत बुरे फैसले से बचने के लिए निस्बतन कम बुरा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ। रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी तो तेल और गैस की कीमतें कम होने का इम्कान है। कमरुज़मान कायरा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की सबसे वसीउल बुनियाद हुकूमत है। रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद बिरजीस ताहिर ने कहा है कि मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। इसकी जिम्मेदार इमरान न्याजी की हुकूमत है। सांगलहर में ग्रेजुएट कॉलेज के सर सैयद ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी इक़्तिदार जाने के बाद हवास बाख्ता हो गया है। कभी साजिश के इल्ज़ाम अमरीका पर तो कभी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को जिम्मेदार ठहराता है। जमहूरी कुव्वतों ने PTI की हुकूमत को आईनी तरीके से इक़्तिदार के ऐवानों से निकाला है। मुल्क में जब भी इंतखाब होंगे मुस्लिम लीग नून शानदार कामयाबी हासिल करेगी। और मुनशियात एक तवील अरसे से इंसानी मुआशरे को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं, जिससे न सिर्फ लोगों की जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासर होती है बल्कि ये माशी गुर्बत, समाजी माहौल को जहर आलूद करने, गैर कानूनी सरगर्मियों और जराइम को जन्म देने का भी सबब है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फाहद जावेद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि हर गुजरते बरस के साथ नशा करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो आलम इंसानियत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में नशा इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 60 लाख से जायद है, जिनमें से 40 लाख अफराद हेरोइन का नशा करते हैं। दुनिया भर में 25 से 65 साल की उम्र के 35 करोड़ अफराद किसी न किसी नशे की लत में लगे हुए हैं। दुनिया भर की तकरीबन 7 अरब की आबादी में 3.5 अरब अफराद की उम्र 65 साल के दरमियान है। दुनिया की आबादी के 7% हिस्सा नशे की लत का शिकार है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर ANF, कस्टम, एक्साइज समेत 27 एजेंसियां मंशियात के खिलाफ फाल हैं। पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली मंशियात का 7% एंटी नार्कोटिक फोर्स पकड़ती है, जबकि बाकी 40% मंशियात दीगर 23 इदारे पकड़ते हैं। लेकिन इन तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद ये जहर तेजी से माशरे की रगों में उतरता जा रहा है। इदारों के साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि नशे के आदी अफराद की बहाली को यकीनी बनाया जाए और खास तौर पर नौजवान नस्ल को मंशियात के तबाहकुन नशे से दूर रखा जाए। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मुनशियात से पाक दुनिया के हुसूल के लिए काविशों और ताउन को मजबूत बनाने के लिए हर साल 26 जून को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में मुनशियात के इस्तेमाल को रोकने और इससे माशरे बिलखुसूस नौजवानों को लाहक खतरात के बारे में आगाही पैदा करना है। इस दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमें मुनशियात के इस्तेमाल और इसकी स्मगलिंग से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने और अपने नौजवानों को गैर कानूनी मुनशियात के खतरे से बचाने के लिए मजबूत अज़्म के साथ काम की ज़रूरत है। हमें मीडिया, सिविल सोसाइटी और तालीमी इदारों की मदद से वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के जरिए तलबा और वालिदैन में आगाही पैदा करनी होगी। सदर ममलकत ने कहा कि आज हम पाकिस्तान की जानिब से मुनशियात के
چیلنج سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کی گئی زبردست کوششوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ پاکستان پوسٹ سے پاک ریاست کا درجہ بھی حاصل کر چکا ہے، جو کہ وزارت نارکوٹکس کنٹرول اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے فعال کردار کا عکاس ہے۔ ہم منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف اور اس جنگ میں پاکستان کو نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ملک بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت دنیا بھر میں ظلم و تشدد کے شکار افراد کی حمایت کا عالمی دن بھی آج منایا جا رہا ہے۔ اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ جسمانی، معاشی اور نفسیاتی استحصال کے علاوہ اپنی سوچ کو مسلط کرنا یا پھر ظلم کر کے کسی کی شخصیت، سوچ اور تشخص کو بھی برباد کرنا تشدد ہی کہلاتا ہے۔ وقار حیدر رپورٹ کریں گے۔ تشدد کے لفظی معنی تو جبر، زیادتی، سختی یا پھر تعصب کے ہیں، لیکن تشدد کی کوئی ایک قسم نہیں ہے۔ یا آپ صرف مار پیٹ کو تشدد نہیں کہہ سکتے۔ جسمانی تشدد کے ساتھ معاشی اور نفسیاتی استحصال بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں جو نظام تشدد کو قبول کرتا ہے اس کو گرا دینا چاہیے۔ جب آپ کوئی بھی شخص ایک وکٹم بنتا ہے یا وہ اس تشدد کا شکار ہوتا ہے تو اس کی ذہنی حالت بھی متاثر ہوتی ہے، جہاں پر فوبیاز، پینک اٹیک اور پھر اس کے علاوہ ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وار ایریاز کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف ہی واپس نہیں آ پاتے۔ ریاستی تشدد بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی فوج کے ظلم و بربریت اور تشدد کا شکار افراد زندگی بھر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 1990 میں جب ہم تاریخ آزادی کے سلسلے میں پابند سلاسل ہوئے تو جو ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا، ہمارے جسم کے داغ، جب ہم آج بھی وہ داغ دیکھتے ہیں، آج بھی ہمیں جب ہمیں وہ یاد آتی ہیں، وہ باتیں یاد آتی ہیں تو ہمارا جسم آج بھی کانپتا ہے۔ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری سب سے زیادہ تشدد کے شکار ہے۔ بھارت نے ہر قسم کے ظلم، جبر، مولسٹیشن، جلاؤ، گیراؤ یعنی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین سمیت کئی دیگر ممالک میں کھلم کھلا یا مخفی طور پر ظلم و تشدد جاری ہے، جس کی روک تھام کے لیے مسلم امہ کو سر جوڑ کر اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ مسلمان پرامن طور پر زندگی گزار سکیں۔ تشدد انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک میں آج بھی تشدد کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، جس کو روکنا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ادھر شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 2 سال میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ ہلاک ہونے والا دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دوسری تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس بلانے کے اطلاعات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عالمی سطح پر متنازع حیثیت تسلیم شدہ ہے۔ حقائق نظر انداز کر کے مضبوط خطے میں مقبوضہ خطے کے اندر G20 اجلاس بلانے پر غور کرنا بددیانتی ہے، جسے عالمی برادری کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت مقبوضہ خطے میں وسیع پیمانے پر مظالم، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ہے۔ 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ بھارتی اقدامات کے بعد سے قابض افواج نے 639 بے گناہ کشمیری شہید کیے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ہندوؤں کی امرناتھ یاترا شروع ہونے سے قبل پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض حکام نے سیکیورٹی اقدامات کے نام پر سری نگر، بڈگام، پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کپواڑہ اور جموں میں دیگر علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی بھاری تعداد تعینات کر رکھی ہے، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع بڈگام میں تلاشی کے دوران 3 نوجوان گرفتار کیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ وہ جدوجہد آزادی سے دستبردار ہو جائیں، تاہم بھارت اپنے ایسے مضموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کو کالے قوانین کے تحت بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، وہ کسی بھی خوف کے بغیر
کشمیری نوجوانوں کو بلا روک ٹوک قتل اور گرفتار کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ضلع بڈگام میں پارٹی کارکنوں سے خطاب میں نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ ہٹ دھرمی پر مبنی اپنا رویہ ترک کرنے کے ساتھ کشمیر پالیسی پر نظر ثانی کرے، کیونکہ طاقت کے ذریعے امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر، خاص طور پر وادی کشمیر کے لوگ بھارت کی ظالمانہ کشمیر پالیسی کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں افغانستان سے، جس کے حکمران طالبان نے بدترین زلزلے کے بعد بین الاقوامی حکومتوں سے ان کے منجمد اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کا کہنا ہے کہ امارت اسلامی دنیا سے کہتی ہے کہ افغانوں کو ان کے انتہائی بنیادی حقوق دیں جو ان کی زندگی کا حق ہے، اور اس میں پابندیاں ہٹانے اور منجمد اثاثے بحال کرنے کے ساتھ ساتھ تعاون بھی شامل ہے۔ رواں ہفتے افغانستان کے مشرقی صوبے میں 6.1 شدت کے زلزلے سے 10,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا تھا۔ افغانستان میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ دوست ممالک کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات سے امدادی سامان لے کر ایک اور طیارہ آج خوست ایئرپورٹ پہنچا۔ متحدہ عرب امارات سے امدادی سامان لے کر افغانستان آنے والا یہ تیسرا طیارہ تھا۔ قطر سے بھی امدادی سامان لے کر ایک اور طیارہ آج خوست ایئرپورٹ پہنچا۔ گزشتہ روز پاکستان، ازبکستان، ترکمانستان سمیت دیگر ممالک نے بھی زلزلہ متاثرین کے لیے مزید امدادی سامان افغانستان بھجوایا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس پر مشتمل ٹیم بھی 23 جون سے خوست ایئرپورٹ پر زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے موجود ہے۔ روس نے بیلاروس کو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے میزائل دینے کا اعلان کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ بیلاروس فضائیہ کو جوہری ہتھیار لے جانے کے قابل بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیلاروس کو چند ماہ میں میزائل فراہم کر دیے جائیں گے۔ میزائل 500 کلومیٹر تک ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے اپنے بیان میں کہا کہ حالات نے روس بیلاروس اتحاد کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا اور فوجیوں کی جنگی تیاریوں کو بڑھانا ضروری بنا دیا ہے۔ کولمبیا کی بحریہ نے ساحل کے قریب ڈوبنے والی مسافر بردار کشتی کے عملے کے 2 ارکان سمیت 24 افراد کو بچا لیا ہے۔ حکام کے مطابق جب یہ واقعہ پاسو ڈیل ٹائیگر کے علاقے میں پیش آیا، کولمبیا نیوی کا کہنا ہے کہ کشتی کے عملے کی جانب سے ہنگامی کال موصول ہونے پر کارروائی کی گئی۔ بظاہر مسافر بردار کشتی خراب موسم کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی۔ تمام افراد کو بحفاظت جوان چاکو کی بندرگاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران اپنے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں سے مذاکرات بحال کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بورل کا کہنا ہے کہ تعطل کا شکار ایران جوہری مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں جوزف بورل کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں تعطل ختم کر کے بات چیت دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں، اب جوہری مذاکرات پر کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدہ بحال کرنے پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں ماہ آنے والے تباہ کن سیلابوں کے باعث بنگلہ دیش میں 30 لاکھ سے زائد بچے پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں اور انہیں پینے کے لیے محفوظ پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے امدادی ادارے یونیسیف نے اپیل کی ہے کہ اسے بنگلہ دیش کے ان بچوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے $25 لاکھ کی فوری امداد کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کے شمال مشرق میں گزشتہ ہفتے ہونے والی موسلادھار بارشوں کے بعد متاثرین کی مدد کے لیے فوج طلب کی گئی ہے۔ اسپین کے شمالی علاقے میں تارکین وطن اور سرحدی اہلکاروں کے درمیان 2 گھنٹے کی جھڑپ کے بعد سرحد میں گھسنے کے لیے بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ تقریباً 2000 تارکین وطن نے سرحد پر ایک اونچی باڑ پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران وہاں بھگدڑ مچنے سے ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اس واقعے میں 76 تارکین وطن زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 140 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور شہر میں آج موسم گرم ہے اور درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 31 ڈگری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے بارے میں مزید جانتے ہیں، ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے معظم الدین۔ جی معظم، آگاہ کیجیے گا۔
بالکل لاہور شہر میں گزشتہ 2-3 دن سے گرمی کی شدت میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہفتہ بارش کے بعد شہر کا موسم بہت ہی خوشگوار رہا تھا، لیکن اب پچھلے 2-3 دن سے مسلسل سورج نکلا ہوا ہے اور آج اس وقت لاہور شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 40 تک پہنچ چکا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ آج شہر کا درجہ حرارت 41 تک جانے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ کم سے کم 31 رہے گا. ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو آج لاہور شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 35% ہے. صبح سے ہی لاہور شہر میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں. اتوار کا دن ہے، سڑکیں خالی ہیں، جو شہری ہیں انہوں نے گھر پہ ہی رہنے کو ترجیح دی ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے. اس وقت بھی سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ آسمان میں چمک رہا ہے. محکمہ موسمیات کہنا تھا کہ اگلے 4-5 دن یوں ہی لاہور شہر میں گرم رہیں گے. اس کے بعد جمعے اس کے بعد سے موسم ایک بار پھر سے خوشگوار ہونا شروع ہوگا اور 35-36 تک پارا آ جائے گا. اور 3 جولائی کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا ایک نیا سپیل یہاں داخل ہوگا پنجاب کی طرف، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے مونسون کی جو بارشیں ہیں ان کا سپیل چل سکتا ہے. وقفے کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے. تو یقیناً یہ جو ہفتہ ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ گرم گزرے گا، اس کے بعد پھر ایک ہفتہ جو آئے گا وہ ٹھنڈا ہوگا. طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری اپنا خیال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ یہ ہفتہ مزید گرم ہو سکتا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 43-44 تک پارا جا سکتا ہے. تو یقیناً یہ ہفتہ گرم ہے، اس کے بعد پھر سے ایک بار جو بارشیں ہیں وہ لاہور کا رخ کریں گی. جی بہت شکریہ معظم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: دادو موہنجو داڑو 48، چیکواباد، سبی، نوکنڈی، لاڑکانہ، روہڑی، شہید بے نظیر آباد اور خیرپور میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ PIA نے اسلام آباد کے بعد لاہور سے بھی ملیشیا کے لیے پروازوں کا سلسلہ بحال کر دیا ہے. کووڈ کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد سے پہلی پرواز آج صبح لاہور سے کوالالمپور کے لیے روانہ ہوئی. PIA اسلام آباد سے کوالالمپور کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں پہلے ہی چلا رہی ہے. وزیر ہوا بازی کی خصوصی ہدایت پر پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ لاہور سے براہ راست اندرون ملک و بیرون ملک سیاحتی مقامات تک رسائی فراہم کی جا رہی ہے. لاہور سے گلگت اور اسکردو سمیت باکو اور کوالالمپور کی پروازیں بھی شروع کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ پروازوں کا مقصد براہ راست اور آرام دہ سفری سہولیات ہیں. اور ٹماٹر پاکستان میں انتہائی مقبول سبزی ہے. اس کا زیادہ تر استعمال کھانا پکانے میں ہوتا ہے، اسی لیے پاکستان میں ٹماٹر کی کاشت کسان کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے. نوشہرہ میں اس وقت ٹماٹر کی پیداوار کا سیزن ہے، تاہم موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والی گرمی کی لہر، غیر معیاری بیج اور کھاد وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے نوشہرہ میں ٹماٹر کی پیداوار میں 50% تک کمی آئی ہے. رپورٹ کریں گے فضل نبی. جون کے مہینے شروع ہوتے ہی نوشہرہ میں ٹماٹر کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے. ضلع نوشہرہ میں 3000 ایکڑ پر ٹماٹر کاشت کیا جا رہا ہے، جسے 2 ٹن فی ایکڑ ٹماٹر کی پیداوار حاصل ہوتی ہے. اس سال موسمی تبدیلی کی وجہ سے آنے والی گرمی کی لہر، کسانوں کو وقت پر کھاد نہ ملنے اور کاشت کے لیے ملنے والی غیر معیاری بیج کی وجہ سے ٹماٹر کی پیداوار بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. ہمارا سیزن سٹارٹ ہوا ہے، لیکن جس طرح پروڈکشن کھیتوں کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس سال بیجوں میں بہت مسئلے ہیں. جو بیج ہمیں ملے وہ پرانے ملے، اسی طرح وہ پروڈکشن نہیں دے رہے. وہ پہلے سال جو ہمیں ایکڑ سے تقریباً 2000-3000 کینچیاں ملتی تھی، ابھی تقریباً وہی کھیت ہمیں 1800 میں دے رہے. کھاد ہمیں بہت مہنگے مل رہے، دوائی ہمیں بہت مہنگی مل رہی ہے. موسمی تبدیلی اور غیر معیاری بیج کی وجہ سے ٹماٹر کی فی ایکڑ پیداوار 2 ٹن سے کم ہو کر اس سال 1 ٹن رہ گئی ہے. ٹماٹر کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ان دنوں مارکیٹ میں ٹماٹر کی نئی فصل آنے کے باوجود عام مارکیٹ میں اس کی قیمت میں نمایاں کمی نہیں ہوئی ہے. ٹماٹر ہمارے علاقوں میں جب شروع ہو جاتا تھا تو اس کی دام بہت گر جاتی تھی. ابھی جو دام اس کے بہت ریٹ اس کے اوپر چل رہے ہیں. نوشہرہ میں ان دنوں کاشتکار اپنے کھیتوں سے ٹماٹر توڑ کر انہیں پیک کر کے منڈیوں میں لے جا رہا ہے، لیکن غیر معیاری بیج اور کھاد کی وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے ٹماٹر کی پیداوار ہونے والے نقصان سے کاشتکار فصل پر آنے والی لاگت سے پورا نہ ہونے سے پریشان ہے. کاشتکاروں کو معیاری بیج اور زرعی مداخلت وقت پر فراہم کر کے ٹماٹر کی پیداوار میں اضافے سے زرعی شعبے کی ترقی کے ساتھ دیہی معیشت کے استحکام میں مدد لی جا سکتی ہے. زیست کی بے چارگی کا کچھ یوں مداوع کرتا رہا، خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل اپنا کرتا رہا. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج انسداد منشیات کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد معاشرے کو نشے سے پاک کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ہے. اس حوالے سے لاہور سے رپورٹ کریں گی وردہ سلیم.
नशा एक ऐसा पुरखार रास्ता है जिस पर जो भी चला तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बने। जिंदगी की तलख हकीकतों और मायूसी से वक्ती तौर पर राह फरार के लिए लोग नशे का सहारा लेते हैं और यूं वक्ती सुकून की खातिर अपने लिए मौत का सामान तैयार करते हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ किस्म का नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावज कर चुकी है, जिनमें से अक्सरियत 15 से 35 साल के अफराद की है। इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है ड्रग एडिक्शन के हवाले से। इस नशे की बीमारी के बारे में घर घर पैगाम पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिवेंशन काम करना चाहिए। अपने बच्चों को बताएं, अपने टीचरों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी तबाहकारियों के बारे में बताएं। नशा करने वालों में 15% इंजेक्शन के जरिए नशा लेते हैं और यूं अपने हाथों से अपनी जिंदगी में जहर उतारते हैं। ये अमल तकलीफदा होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक भी है। नशे की कोई भी किस्म हो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है और इसमें मुब्तला शख्स अपने साथ साथ अहले खाना की जिंदगी भी अजीरन कर देता है। पाकिस्तान में मंशियात की हौसला शिकनी के लिए सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 2007 में आया था, अब 2022 हो गया, मैं यहीं पर हूँ। काफ़ी बेहतर हूँ, अब नॉर्मल हो गया हूँ, लेकिन जो है तकरीबन 4-5 साल से घर वाले बिल्कुल कोई कांटेक्ट में नहीं है। मैं ये ड्राइव मेंटेन करता हूँ फॉर टाइम में। इब्तदा में लोग फैशन या दूसरों को मुतासर करने के लिए नशा शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में धंसते चले जाते हैं, जिसका अंजाम उनकी तबाही में होता है। नशे के आदी अफराद को जिम्मेदार शहरी बनाना और नौजवान नस्ल को नशे की लानत से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।